हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आसतु जानिबा गीता ज्ञान अध्याय 1 रे कौन अछि। केही भी एठी परफेक्ट बा परिपूर्ण नुहंती। हाँ, केही भी एठी परफेक्ट बा परिपूर्ण नुहंती। भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती ई जगत रे प्रत्येक व्यक्ति पाखरे कौनसी ना कौनसी दुर्बलता रही है। जेमिति किए बहुत जोरे दौड़ी पारे नहीं तो किए अधिक भार उठे पारे नहीं तो किए असाध्य रोगरे पीड़ित होता है तो किए पढ़ी पाठ को मन पकई पारे नहीं। एमिति आहरी अनेक उदाहरण अच्छी। हेले आपण एमिति कई व्यक्ति को जानिछंती कि जहाको सबकिछि प्राप्त होइछि एवं आमे आम जीवन रे केवल से गोटी दुर्बलता को जीवन केंद्र मान नहीं बंची। यही कारण पाई आम हृदय रे सब दुख और असंतोष लगी रही है। जानिछंती आमर यह दुर्बलता हुए तो जन्म और संजोग समय प्राप्त होता है, किंतु ये दुर्बलता को मनुष्यर मन निजर मर्यादा मानि नहीं था। किंतु किछि व्यक्ति एमिति होता जो माने निजर पुरुषार्थ और परिश्रम रे से दुर्बलता को पराजित कर दिया। ताहले सेई लोक और अन्य लोक मध्य कौन पार्थक्य अछि यह केबे आपण विचार कर। बास यार गोटे सरल उत्तर अच्छी कि जो व्यक्ति दुर्बलतार पराजित हुए ना एवं हृदय रे पुरुषार्थ करने साहस रखी था से निर्बलता को पार कर जाए। हाँ, निर्बलता को पार कर जाए। अर्थात निर्बलता अवश्य भगवान दे था, किंतु मर्यादा मनुष्यर मन निर्धारित कर। एकथा ठीक कि नुह स्वयं विचार कर। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आसतु जानिबा गीता ज्ञान अध्याय 2 रे कौन अछि। वर्तमान रे बंचिबा सिखंतु। भविष्यतर अन्य नाम होछि संघर्ष। जदि हृदय किछि इच्छा सृष्टि हुए और ताहा पूरण न हुए तो हृदय भविष्यत को नहीं योजना बनाए एवं भविष्यत रे ये सब इच्छा पूरण हेबो बोली कल्पना करिया को लागे। किंतु जीवन ना भविष्यत अच्छी ना अतीत अच्छी। जीवन तो ये मुहूर्त अच्छी, अर्थात ये मुहूर्तर अनुभव होउची जीवनर अनुभव। हाँ, ये मुहूर्तर अनुभव होउची जीवनर अनुभव अटे। किंतु आमे ये सब जानिबा सत्वे भी ये गोटे छोट सत्य को बुझी पारना। केबे बीती जाइथिबा समय बांधि बसी जाऊ तो केबे भविष्य को नहीं चिंता कर। आउ जीवन जीवन बीती जाए। गोटे सत्य जदि आम हृदय बसई देबा कि ना आम भविष्य देखिपर कि ना आम भविष्य तैयारी कर। आम तो केवल धैर्य और साहसर सहित भविष्य को आलिंगन बा स्वागत कर। एमिति करिले कौन आपणकर जीवनर प्रत्येक मुहूर्त जीवन में भरी जीवनी कि आपण यह स्वयं विचार कर। हाँ, आपण यह स्वयं विचार कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आसतु जानिबा भगवान श्रीकृष्ण ये गीता ज्ञान अध्याय 3 रे कौन कहउछन। भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती ज्ञान प्राप्ति सबु बेले समर्पण द्वारा होइते। एहा आमे समस्ते जानिछु, हेले समर्पण प्रकृत अर्थ कौन यह आमे केबे विचार करिछु। जानिछंती मनुष्यर मन सब बेले ज्ञान प्राप्ति रे बाधा सृष्टि करिते। तो केबे पाठरे अन्य विद्या प्रति ईर्षा हो जाए, तो केबे पढ़िथिबा पाठ उपरे संदेह जन्मी थाए, तो केबे गुरुंको द्वारा दिया जाइथिबा दंड मन को अहंकार भय देता नुह कि कौन एमिति हुएनी। के जाने कौन कौन सब विचार मन को भ्रमित करें एवं मनर ये अयोग्य स्थिति रहिबा जोगु आमे ज्ञान प्राप्ति करि पारुना। तेणु मनर योग्य स्थिति केवल समर्पण भाव द्वारा तैयारी है। ये समर्पण भाव मनुष्य मनरे थिबा अहंकार को नष्ट करिଥାଏ। ईर्षा, महत्वाकांक्षा आदि भावना को दूर करी हृदय को शांत करिଥାଏ और मन को एकाग्र करिଥାଏ। वास्तव में ईश्वर सृष्टि ना ज्ञानर मर्यादा अच्छी ना ज्ञानी मानक।
କାରଣ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋତାଦୟ ତ ଗାଈ ଓ ଶ୍ୱାନଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଉ ବା ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁ କୋଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଉ, ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମର୍ପଣ। କ'ଣ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ କି? ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଅନ୍ତର ଆସିଥାଏ। ହଁ, ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଅନ୍ତର ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସୀମା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏ କି ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଧାର ଏଇ ସୀମା ଅଟେ, ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥାଉ। ଯଦି ଅଜାଣତରେ କେହି ଏ ସୀମାକୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେଇ କ୍ଷଣ ଆମ ହୃଦୟ କ୍ରୋଧରେ ଭରିଯାଏ। ତ ଏଇ ସୀମାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ, କ'ଣ ଆମେ କେବେ ବିଚାର କରିଛୁ? ଏ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଉ, ବରଂ ଆମେ ନିଜର ନିରୂପଣକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ, ଏବଂ ଯେବେ ସେହି ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତା'ର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଏ ଓ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସୀମା ତୋଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ସୀମାକୁ ତୋଡ଼ିଥାଏ, ତ ଆମ ହୃଦୟ କ୍ରୋଧରେ ଭରିଯାଏ। କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏନି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିମ୍ବା ସୀମାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ସ୍ୱୀକାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ଦେହ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେ ସମ୍ପର୍କର ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ଠିକ୍ କି ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଅଧ୍ୟାୟ 5ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା। ହଁ, ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ଆସେନି କି ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମନ ଯେତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କିଛି ଭୟ ମନକୁ ଘେରି ଦେଇଥାଏ କି ପାଟିରୁ ସତ୍ୟ ବାହାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଘଟଣା ଅଥବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଥା ହେବା କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ଉପରେ କଥା ହେବା, କ'ଣ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ? ଏହା ତ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ହୋଇଥିଲା ସେମିତି କେବଳ କହିଦେବା ହିଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ କହିବା ସମୟରେ ବି ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମ ମନକୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭାବନା ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ହେବ ଆଦି ଏସବୁ ଭୟ ଆମ ଶବ୍ଦକୁ ରୋକିଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, କ'ଣ ଆମେ କେବେ ବିଚାର କରିଛୁ? ଯେବେ କେହି ଭୟ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତଥ୍ୟ କହୁଥାଏ, ତାକୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଯେବେ କେହି ଭୟ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତଥ୍ୟ କହୁଥାଏ, ତାକୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ନିର୍ଭୟତାର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ନିର୍ଭୟତା ସହ କହିବା କ'ଣ ସତ୍ୟ କହିବାର କ୍ଷଣ ହୋଇନଥାଏ? ଏକଥା ଠିକ୍ କି ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କର। ହଁ, ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଟେ? ହଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଟେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏଇ କଥା ନୁହଁ କି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ମୂଲ୍ୟ ଏଇ କଥା କି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବନେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ
विजय शेष केवे हुए। हाँ, स्पर्धार विजय शेष केवे हुए। किछि समय पाई तो श्रेष्ठ बना जाई पारे, किंतु सबुदिन पाई कई श्रेष्ठ ही रही पारे। तापरे पुणी सेई असंतोष, पीड़ा, संघर्ष जन्म नहीं था। किंतु श्रेष्ठ बनिबा बदल रे यदि उत्तम हेबाकु चेष्टा करिबा ताले कोन हेब? उत्तम हेबार अर्थ होची आत्मार तृप्ति पाई जेतिके प्राप्त करिबार योग्य सेई सबको प्राप्त करिबा एवं जेउटी काहारिटु अधिक प्राप्त कर इच्छा न थाए। हाँ, आउ उत्तम हेबा रास्ता रे काहारी स्पर्धा न थाए, बरं स्वयं निजे निजर स्पर्धा होता है। अर्थात उत्तम हेबाकु चेष्टा करुवा लोक माने समय अनुसार सबु ज्ञान प्राप्त करना आउ बिना चेष्टार भी श्रेष्ठ हो जाए। किंतु जो माने श्रेष्ठ बनिया चेष्टा करती से माने श्रेष्ठ बनिबे कि न बनिबे, किंतु केबे उत्तम बनी पारंती। हाँ, किंतु केबे उत्तम बनी पारंती। तेणु फ्रेंड्स, श्रेष्ठ बनिबा अपेक्षा उत्तम बनिया चेष्टा। तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स, ये थिला आज गीता ज्ञान। आज ओडिया गीता ज्ञान केमिति लागला प्लीज कमेंट मी। आउ ये मन को छुँवा हृदय को स्पर्श करथिबा भगवान श्रीकृष्णकर नुआ नुआ ओडिया गीता ज्ञान शुणिया आम चैनल सहित जोड़ी रह। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आसंतु जानिबा भगवान श्रीकृष्ण ए गीता ज्ञान अध्याय 7 रे कौन कहउछथि। आजिर विषय होची केमिति विपत्तिर सामना करिवे। हाँ, केमिति विपत्तिर सामना करिवे। स्वप्न बा पूर्वाभासर आधार रे आमे भविष्यतर सुख दुख को कल्पना करिता आउ भविष्यतर दुखर कारण को दूर करिया पई आमे आज योजना बनैता। किंतु कालीर संकट को आज निवारण कले आमको लाभ मिले ना क्षति मिले, ये प्रश्न आमे निजुक केबे पचारि न था। सत्य तो हेउची संकट व तार निवारण बहु काल होई आछि। कारण आपण इतिहास देखिले जानि परिबे कि जेबे जेबे संकट आसे सेबे सेबे तार निवारण पाई नुआ शक्ति जन्म नहीं था। हाँ, नुआ शक्ति जन्म नहीं। यही तो जगतर नियम अटे। कारण संकट ही शक्ति उत्पन्न हेबार कारण अटे। प्रत्येक व्यक्ति जेबे संकट मुकुड़ी जाए से ना केवल निज पाई बरं विश्व पाई गोटे पाद अधिक बड़ हो जाए, अधिक साहसी और आत्मविश्वासी हो जाए। कारण कौन यह सत्य नुह कि वास्तव में संकटर जन्म होची एक नुआ सुजोग हेबार जन्म अटे। निजे निजको बदलैबार सुजोग अटे। निज विचार को आग को बढ़ेबार सुजोग अटे। निज आत्मा को बलवान और ज्ञानमंडित करिवार सुजोग अटे। जी यह करिपारे ताकु कौन से संकट आसे ना, आउ जी करिपारे नहीं से विश्व पाई स्वयं निजे संकट बनी जाए। केबे केबे किछि घटना मनुष्य जीवनर सबु योजना को तोड़ी देता एवं मनुष्य से आघात को जीवन केंद्र मानि था। किंतु कौन भविष्यत मनुष्यर योजना द्वारा निर्मित होता है ना, केबे न। जेमिति उच्च पर्वत उपरे सर्वप्रथमे चढ़िला वाला जेबे से पर्वत तले रही योजना करे, कौन से योजना ताकू पर्वतर शीर्ष उपरे नहीं पहुंचे था ना। वास्तव में से जेते जेते पहाड़ चढ़ी चले सेते सेते नुआ नुआ बाधा विघ्न आसता हेले से प्रत्येक पदरे निजर निरूपण करिଥାଏ। प्रत्येक पदरे से निजर योजना को बदलाई थाए। कारण तार पुराना योजना काले ताकू खाई न पकई दो। से पर्वत को निज पाई यज्ञ बनै पारे ना, बरं से निज को पर्वत यज्ञ बनै देता। जीवन सहित भी ठीक एमिति होता है। जो मनुष्य कौन से एक असुविधा व संघर्ष आसिले से ताकू जीवन केंद्र मान नहीं थाए और निज जीवन गतिपथ को रखी थाए, से जीवन रे केबे भी सफल पाए ना कि सुख शांति पाई पाए ना। अर्थात जीवन को निज यज्ञ बनैबा परिवर्ते निज को जीवन यज्ञ बनैबा होची सुख शांति और सफलता पाइबार एकमात्र मार्ग। एक कथा ठीक को नुह, स्वयं आपण विचार कर। हाँ, स्वयं आपण विचार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल।
तो आसतु जानिबा भगवान श्रीकृष्ण एई गीता ज्ञान अध्याय 8 कौन कहउछन। सठिक निर्णय नेबे केमिति। जीवनर प्रत्येक क्षण निर्णयर क्षण होइଥାଏ। प्रत्येक पदरे अन्य पद पाई निर्णय नेबाकू पड़िଥାଏ एवं निर्णय निजर प्रभाव छाड़ी जाइଥାଏ। आज करा जाइथिबा निर्णय ना केवल निज पाई बरं परिवार बा आसुथिबा पीढ़ी पाई भविष्यतर दुख अथवा सुख को निर्णय करिଥାଏ। जेबे किछि असुविधा आसे तो मन व्याकुल हो जाए, अनिश्चय भरी जाए। निर्णयर सेई क्षण युद्ध बनी जाए एवं मन बनी जाए युद्ध भूमि। आउ अधिकतर निर्णय से समस्या को दूर करिया पाई नहीं बरं मन को शांत करिया पाई नहीं था। किंतु किए केबे दौड़िया समय भजन करि पारे ना। सेमिति युद्ध रे मजी जाइथिबा मन कौन केवल योग्य निर्णय नहीं पारिबो ना, केबे न। वास्तव रे शांत मन रे जेबे केबे निर्णय नहीं थाए से निज पाई सुखद भविष्यत बनई थाए। किंतु निज मन को शांत करिया पाई जेबे केही निर्णय नहीं थाए तो सेई व्यक्ति भविष्यत रे निज पाई कंटा भरा वृक्ष बनई थाए। एक कथा ठीक कि नुह स्वयं विचार कर। हाँ, एक कथा ठीक कि नुह स्वयं विचार। तेणु फ्रेंड्स, भगवान श्रीकृष्ण कहवा अनुसार सब मन को शांत रखु एवं योग्य निर्णय नियंतु, कारण आपणकर गोटे योग्य निर्णय आपणकर भविष्य में दुख सुख को निर्णय करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आसतु जानिबा ए गीता ज्ञान अध्याय 9 रे भगवान श्रीकृष्ण कौन कहउछन। आत्मविश्वास आमको साहसी और शक्तिशाली बनई थाए। हाँ, आत्मविश्वास आमको साहसी और शक्तिशाली बनई थाए। जीवन रे आसुथिबा संघर्ष पाई मनुष्य जेबे निजको योग्य माने नाही बा जेबे निज उपरे विश्वास हुए नाही, सेतेबेले से सबु भल गुण को त्याग करी दुर्गुण को आपणई नहीं थाए। प्रकृत रे मनुष्य भितरे थिबा दुर्गुण सेतेबेले जन्म नहीं थाए जेतेबेले ता भितरे आत्मविश्वास रहे। कारण ए आत्मविश्वास ही आम भल गुण को धारण करि थाए। ताहाले ए आत्मविश्वास कौन अटे? जेबे मनुष्य मानि नहीं थाए कि जीवन संघर्ष ताकू दुर्बल बनाउछि तो से निज पर विश्वास रखेने आउ से संघर्ष रु पार हेबा बदल रे सेइटू ओहरी जीवा पाई उपाय खोजिबा को लागि थाए। किंतु जेबे से बुझी जाए कि संघर्ष ताकू शक्तिशाली बनई थाए, जेमिति व्यायाम करिले देहर शक्ति बढ़ी थाए सेमिति प्रत्येक संघर्ष परे तार उत्साह बढ़ी थाए। अर्थात आत्मविश्वास आउ किसी नुह, यह मनर स्थिति अटे, जीवन देखिबार दृष्टिकोण अटे। आउ जीवनर दृष्टिकोण मनीष निजर हाथ रे थाए। एक कथा ठीक कि नुह स्वयं विचार कर। हाँ, एक कथा ठीक कि नुह स्वयं विचार कर। तेणु फ्रेंड्स, मन रे आत्मविश्वास बढ़ातु आउ जीवनर प्रत्येक संघर्ष को सामना कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आसंतु जानिबा भगवान श्रीकृष्ण एई ओडिया गीता ज्ञान अध्याय 10 रे कौन कहउछन। कहिले देखि मनुष्यर सबुठु बड़ दुर्बलता कौन अटे? भावंतु, धन ना प्रेम ना अहंकार। बरं तार सबुठु बड़ दुर्बलता हेउछि तार रहस्य। हाँ, तार रहस्य। से चाहिए केते भी शक्तिशाली किंबा केते भी प्रबल होई थाउ ना काई, किंतु तार रहस्य होची तार विनाशर कारण अटे। तेणु जदि प्रबल बा शक्तिशाली बा समर्थ रहिया चाहूछन ताहले काहाकू निजर रहस्य बतांतु नहीं। से हुए तो आपनको मित्र होई पारे किंबा शत्रु होई पारे। कारण समय पड़िले किए केबे शत्रु होई जिवो एकथा कहिबा असंभव अटे। जेमिति विभीषण को
ରାବଣର ଅମୃତକୁଣ୍ଡ କଥା ଜଣାଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଉଚିତ ହେବ କି ଆପଣ ନିଜର ରହସ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ ନିଜର ରହସ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟ 11ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କରିଥାଏ, ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, ଦୌଡ଼ ଭାଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇସବୁ କରିବା ପରେ ତଥାପି ଯଦି ତା କାମ ହୋଇନଥାଏ ତ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନକଲ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ନୁହଁ କି? ଟିକିଏ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପକାଇଥାଏ, ସେଇଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। କ'ଣ ସ୍ମରଣ ହେଲା? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେବେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ବି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ନା କେହି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନକଲ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ନକଲ କରିବା ବାଲା କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମାନ ଥିଲା, ହେଲେ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ କଠିନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହାର ଉତ୍ତର ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ସଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାରିକୁ ନକଲ କରନ୍ତୁନି। ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ହଁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 12ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ଯିଏ ନିଜଠୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପହାସ ଉଡ଼ାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ କି ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଥାଏ ତ ସେ ଅନ୍ୟର ଆଦର କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିଯାଏ କି ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଅଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ସମୟ। ହଁ, ସେ ହେଉଛି ସମୟ। କାଳ କେବେ ନିଜର ଚକ୍ର ବଦଳାଇବ ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ସମୟ କେବେ ବଦଳିଯିବ ଏହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କୋଇଲା ବି ସମୟର ସାଥେ ସାଥେ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାର ଉପହାସ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, କେବେ କାହାର ଉପହାସ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 13ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ସମୟର ଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସମୟର ଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବାଲିର ଘଡ଼ି ପରି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାଲିଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏହା ଆମ ଅତୀତ ଅଟେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଉପରେ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆସୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବାଲି ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କେମିତି କରିବା ଏହା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ହଁ, ଏହା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ନା, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ନା, ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯଦି ଏହା ବି ଅତୀତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟର ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସମୟ ଅଛି ତାର ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଘଡ଼ିରେ ପଛେଇ ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଗଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ,
ପଛେଇ ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଗଣି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ସାଗରର ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ତ ତାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମେଘ ସେଇ ଜଳକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରେ ଓ ପ୍ରୟାସ କରେ କି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜଳ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ପବନର ବେଗ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଟକରାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମେଘକୁ ବରସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ନିୟତି ଅଟେ ଓ ଜଳକୁ ଯାଇ ସାଗର ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବି ଆମ ସହିତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର ମନର ମେଘରେ ଯେତେ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟର ଝଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକତାର ପର୍ବତରେ ନେଇ ଟକରାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୟ କାରଣ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ଭୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ୟରୁ ଅହରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ହଁ, ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ 15ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋକୁଳକୁ ଦୁଇଟି ବେପାରୀ ଆସିଲେ। ଜଣେ ବେପାରୀ ମହୁ ବିକୁଥିଲା, ଯାହାର ମହୁ ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋକୁଳରେ ତିଷ୍ଠି ପାଇଲା ନାହିଁ। ବେପାରରେ ବହୁତ ହାନି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଲଙ୍କା ବିକୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ଲଙ୍କା ଆଣିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁରା ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଲଙ୍କା ଆଣିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସାରା ମଥୁରାରେ ତାର ଧାକ ବନିଗଲା। ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏମିତି କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ମିଠା ମହୁ ବିକାଳି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ବିକାଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଗରର ସେଟ୍ ବନିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ବାବା ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଗ ଲଙ୍କା ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ କର୍କଶ କଥା ହୁଏ ତାର ମିଠା ମହୁ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଃ, କି ଉତ୍ତମ ବିଚାର ବାବାଙ୍କର, ଆଉ ଏହା ଉଚିତ ବି ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବଚନରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଓ ନିଜ ବଚନରେ ସେ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ 16ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ହଁ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ ସକାଳୁ ତା ଘରୁ ବାହାରିଲା, ହେଲେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ତାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାରେଇଗଲା। ବେପାରୀ ଡରିଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ଆଉ ଶୁଭ ଘଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେବେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପହାର ନେଇ ଯିବାର ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେ ବେପାରୀର ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବେପାରୀ ଯେବେ ଘର ପହଞ୍ଚିଲା, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ରାଗି ଯାଇ ତା ପିଲା ଛୁଆ ସହ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବେପାରୀର ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା ତ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର, ଏବଂ ଏହିସବୁର କାରଣ ସେଇ ବିଲେଇ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ବି ଅନ୍ୟ ଏକ ବେପାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ବାହାରିଲା। ତାର ରାସ୍ତାରେ ବି ବିଲେଇ ପାରେଇଗଲା
आउ से हुए तो टिके डरीगला किंतु से आग को जीवा ठीक हेब बोली उचित मन कला ଯାହାଫଳରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଉପହାର ଦେଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବେପାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ ଦେଲେ। ଯେବେ ବେପାରୀ ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ତା ପାଖରେ ପତ୍ନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଭୂଷଣ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ପିଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଖୁସି ଖୁସି ଥିଲା। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେ ଘଟଣା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏମିତି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି କେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ତାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ। ହଁ, ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ରହିଥିବ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 17। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 17ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଧିକ କଥା କହିବା ହାନିକାରକ ଅଟେ। ହଁ, ଅଧିକ କଥା କହିବା ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଆମ ଶରୀର ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମହାନ ଆବିଷ୍କାରକ ଅଟେ। ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ସଂରଚନା ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀର ଯେତିକି ଜଟିଳ, ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସରଳ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ବାଲା କେହି ମିଳିବେନି। ଆମ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଭାବ, ଗୁଣ ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଆଖି ଅଛି, ନାକ ଅଛି, ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ତ୍ୱଚା ଅଛି, କାନ ଅଛି, ଜିଭ ଅଛି, ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ଅଟେ। ଯେମିତି ଆଖିରେ ଦେଖିବା, କାନରେ ଶୁଣିବା, ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ତ୍ୱଚାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ଜିଭରେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଆଖି ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ନାକ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି କାନ ଦେଇଛି, ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ପୁରା ଶରୀର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଭ କେବଳ ଗୋଟି ଦେଇଛି। କହିପାରିବେ ଏମିତି କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଚାହେଁକି ଆମେ ଦେଖୁ ଅଧିକ, ଶୁଣୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ, ହେଲେ ଅଧିକ କଥା ନ କହି କମ୍ କଥା କହୁ। କାରଣ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଆମର ବିନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ହଁ, ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 18। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 18ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଆସିଥାଏ କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ମୌନ ହୋଇଯାଇଥାଉ, କାରଣ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହିତ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୌନ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ମାନୁଛି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ଏକ ସଂଘର୍ଷରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। କହିପାରିବେ କେମିତି? ଆମର ମୌନ ରହିବା ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବନିଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂକୁ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନି ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆମର ଦମନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ନ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମର୍ଥନ କରିଚାଲୁ। ତ ଏହାକୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଏହାକୁ ରୋକିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏମିତି କ'ଣ ଯାହା ବିରୋଧ କରିବାକୁ ରୋକୁଛି? କ'ଣ ସାମ୍ନାବାଦର ଶକ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୟ? ହଁ, ସାମ୍ନାବାଦର ଶକ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୟ? ହଁ, କେବେ କେବେ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଥେ ସାଥେ ଏହା ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କି ଭୟ ହିଁ ହେଉଛି ଯାହା ଆମକୁ ମୌନ ରଖିଥାଏ। ହଁ, ଭୟ ହିଁ ହେଉଛି ଯାହା ଆମକୁ ମୌନ ରଖିଥାଏ।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ଭୟକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଲି କରି ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କେତେ ମୁକ୍ତ ବା ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବ। ହଁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କେତେ ମୁକ୍ତ ବା ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 19। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 19ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ଏକା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟିର ଅର୍ଥ ଓ ପରିଣାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟିର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରେମରୁ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂକୁ ପ୍ରେମ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ସଫଳତା ଅଭିମାନ ତିଆରି କରେ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଟେ, ପରନ୍ତୁ ଯେବେ ଏହି ଭାବନା ଅହଙ୍କାରରେ ବନିଯାଏ ତେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ବନିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅନ୍ତ ଅହଙ୍କାରରେ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅନ୍ତ ଅହଙ୍କାରରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ କି ଏହାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ କି ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲାଣି ଓ ତା'ର ଦମନ କେମିତି କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦେବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଟେ। ପରନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଦେଖାଇବାର ଭାବ ଆସିଯାଏ, ହଁ, ନିଜ ଦେଖାଇବାର ଭାବ ଆସିଯାଏ, ତ ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଅଟେ, ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କରୁଛି ଆଉ ହୀନ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 20ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କେମିତି କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପିତା ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ କାମନା କରିଥାଏ ଓ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପିତା ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ମାର୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ହଁ, ସ୍ୱୟଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଉପରେ ପିତା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗର କଙ୍କର ପଥରକୁ ନିଜେ ଦେଖିଥାଏ, ତ ସେହି ମାର୍ଗର ଖରା ଛାଇକୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ସନ୍ତାନ ବି ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ହଁ, ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଏହା ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗ ବଦଳି ଯାଇନଥାଏ? କ'ଣ ସମୟ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆସିନଥାଏ? ତେଣୁ ବିତି ଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଛବି ହୋଇନଥାଏ? ସନ୍ତାନକୁ ତ ସଂସାର ଅବଶ୍ୟ ମାତା ପିତା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର କ୍ଷମତା ତ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ପିତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ସେହି ମାର୍ଗରେ ସନ୍ତାନକୁ ବି ସଫଳତା ଓ ସୁଖ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କି? ସେମିତି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅସୁବିଧା ଲାଭକାରୀ ହୋଇନଥାଏ? କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ନୂଆ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିନଥାଏ? ହେଲେ ସନ୍ତାନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂର ରଖିବା ଲାଭ ହେବ ନା ହାନି ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ସେମିତି ହିଁ ସନ୍ତାନ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବାଛିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ହଁ, ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏକଥା ଠିକ୍ ନୁହଁ? ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 21। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 21ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ଅଟେ, ହେଲେ ସାଥ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ କି ନିଜର କେଉଁମାନେ। ହଁ, ନିଜର କେଉଁମାନେ।
କ'ଣ ନିଜର ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ବା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ବା ନିଜର ସେଇମାନେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ଆମର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନା ନିଜର ସେଇମାନେ ଯାହାର ସାଥ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଧର୍ମର ହାନି ହୋଇଥାଏ, ନା ଯିଏ ନିଜର ହୋଇବି ନିଜର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କିଏ ବୋଲି ବାଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି, ନା କି ସେ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଧର୍ମ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଅଧର୍ମ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 22। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 22ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେଇ ନିଜ ଲୋକଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନେକର ଆପଣ ମାତା ଓ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନର ସବୁ କଣ ଅନୁକଣର ମାର୍ଗ ଅନୁଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ମାର୍ଗ ବାଛିବା କେମିତି ଶିଖିପାରିବ? ମାର୍ଗରେ ଥିବା କଣ୍ଟାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କେମିତି ଶିଖିପାରିବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ ନିଜ ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 23। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 23ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯୁବାବସ୍ଥା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ହୋଇଥାଏ ନା? ବାହୁରେ ବଳ, ମନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିଯିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଖିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଓ କମଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠେ ପ୍ରେମ। ହଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠେ ପ୍ରେମ। ଏହାକୁ ଦେଖି ମନ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ହଁ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ପୁଣି ପ୍ରେମର ପରିଣତି ବିବାହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କ'ଣ ସତ ନୁହେଁ କି? ଏବେ ସେହିସବୁ ଖଟା ମିଠା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ମାତା ପିତା ଓ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବିଚାରରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଁ, ବିଚାରରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ଭାବିଥାଏ କି ତା ଦ୍ୱାରା ବଛାଯାଇଥିବା ଜୀବନସାଥୀ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ସନ୍ତାନ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି। ହଁ, କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି। ସନ୍ତାନର ତର୍କ ଥାଏ କି ସେ ବିବାହ କାହାକୁ କରିବ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ତା'ର ଅଧିକାର ଅଟେ, ଏବଂ ମାତା ପିତାଙ୍କର ତର୍କ ଥାଏ କି ଏବେ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ଶକ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଏହି ଅବରୋଧକୁ ଦୂର କରାଯିବ କେମିତି? ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କେମିତି? ଏହାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାର୍ଗ ଅଛି। ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ଏବଂ ନିଜଠୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମାପଦଣ୍ଡର ଭାର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜାଣିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କି ବିବାହ କେବଳ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ନୂଆ ଜୀବନର ସାଥେ ସାଥେ ନୂଆ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ। ହଁ, ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 24ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଜୀବନ ହାର ଓ ଜିତ୍, ବିଜୟ ଓ ପରାଜୟ, ସଫଳତା ଓ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ।
ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ହେଉଥିବ ନୁହଁ କି? ଯେବେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ସଂଘର୍ଷରୁ ପାରି ହୁଅନ୍ତି, ମନ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଝୁମିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେବେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ଓ ପୀଡ଼ାର ସାଗରରେ ଡୁବିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଫଳତା ଓ ଅସଫଳତା କ'ଣ ଅଟେ? ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଆମ ମନର ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଆମର ପରାଜୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇନଥାଏ ଯେବେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥାଏ, ବରଂ ପରାଜୟ ସେବେ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଆମେ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉ। ହଁ, ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉ। ଆମେ ଅସଫଳ ସେବେ ହୋଇନଥାଉ ଯେବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନପାରୁ, ବରଂ ଅସଫଳ ସେବେ ହୋଇଥାଉ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ। ହଁ, ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ହାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 25ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବରଗଛକୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବରଗଛ ମଝିର ଆକାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଠୁ ବି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବରଗଛକୁ ସଂସାରରେ ମହାକାୟ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ଏହା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ସେହି ଜଟାୟ ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ତାର ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ଭାର ଉଠାଇଥାଏ, ଅଧିକ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଥାଏ, ସେମିତି ସେମିତି ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଜଟାୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ତାକୁ ସାହାରା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହା ଆମ ଜୀବନର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଅଟେ। ବିନା ଲୋଭ ଲାଲଚରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ବନିବାକୁ ଲାଗିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳକୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ବନେଇବେ। ହଁ, ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ବନେଇବେ। ଆୟୁ, ମାନ ଓ ଆକାର ବଢ଼େଇବେ। ସଜୀବନ ସହାୟତା ଓ ନିଷ୍କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମର ରଖିବ। ହଁ, ଅମର ରଖିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତାଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 26। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 26ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ମିଳିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ କି କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କି କ'ଣ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମିତି ତିନୋଟି କ'ଣ ଜିନିଷ ଯାହା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଆମ ଗଳାର ଫାଶ
हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ओडिया गीता ज्ञान आज हूँ ओडिया गीता ज्ञानर अध्याय 27। तो आसतु ये अध्याय 27 रे भगवान श्रीकृष्ण कौन कहते प्रत्येक मनीष जीवन में एमती क्षण निश्चय आसी थाए सेबे तार सबु स्वप्न सबु आशा सबु लक्ष्य भस्म हो जाए जीवन सबु आयोजन भांगी जाए सेतबले गोटे पटरे धर्म रही थाए तो अन्य पटरे सुख। हाँ गोटे पटरे धर्म रही थाए तो अन्य पटरे सुख। यह धर्म संकट कहुए जोठारे धर्मर आवाहन होचे संकट एवं धर्मर त्याग सुख बनी जाए। जेतेबेले मनीष ई धर्म संकट को जानीपारे ना जीवन में संघर्ष कौन जानीपारे ना आउ सहज सुखाड़ को माड़ी जाए और अधर्म करने को लगे सेतेबेले से ईश्वर ठारू दूरेई जाए। वास्तव में धर्म संकटर क्षण होची ईश्वर को पाइबार क्षण। जदि आम संघर्ष को भयभीत न हो सुखाड़ को आकर्षित न हो निज धर्म रे दृढ़ ही रहिबा ताले ईश्वर को साक्षात्कार बेसी दूर ही न थाए। हाँ ईश्वर साक्षात्कार बेसी दूर ही न थाए। पवन सह युद्ध करिबा वाला पत्र जदिओ तल को गड़ी पड़े तथापि ऊपर को उड़ी थाए किंतु पवन रे नई जाइथिबा डाल से भूमि रे रही जाइथा। अर्थात धर्म संकट रे जदि आमे संकट को दूरेई देबा ताहले जदिओ सुख मिले जीवन बढ़े हेले कौन चरित्र भांगी जाई न थाए आत्मा दरिद्र हो जाई न थाए कौन ईश्वर सहित अंतर हो जाई न थाए। यह ठीक कि नुह स्वयं विचार करंतु। हाँ यह ठीक कि नुह स्वयं विचार करंतु। ठीक अच्छे फ्रेंड्स ये आज ओडिया गीता ज्ञान आई भगवान श्रीकृष्णकर नुआ नुआ ओडिया गीता ज्ञान शुणापी आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आसतु जानिबा एई गीता ज्ञान अध्याय 28 रे भगवान श्रीकृष्ण कौन कहते। तो आज विषय होची जेमिति भाविबे सेमिति बनिजिबे। हाँ जेमिति भाविबे सेमिति बनिजिबे। केबे चुंबक को देखिचंती कि केमिति से लुहा को आकर्षित कहि नै थाए कारण तार स्वभाव रे आकर्षण गुण रही थाए। हाँ आकर्षण गुण रही थाए। ठीक सेमिति आम समस्तक भीतर भी एक चुंबक थाए जार नाम विचारर चुंबक जे सबुबले आम निज भली थिबा विचार को आकर्षित करिथाए। आमे जहाँ चाष करिथाउ ताहा काटी थाउ ठीक सेमिति आमे जेमिति भाभी थाउ सेमिति पाई थाउ। जेमिति साधु ईश्वर नाम जपी थाए तो ताकू ईश्वर मिल जाए अर्थात फल आमर चिंताधारा उपरे निर्भर करिथाए। हाँ फल आमर चिंताधारा उपरे निर्भर करिथाए। वर्षार बिंदु जदि कदलीर पत्र उपरे पड़े ताहा कपूर बनी जाए सेई बिंदु जदि शामुका उपरे पड़े ताहा मती बनी जाए आउ जदि मंजी उपरे पड़े तो वृक्ष बनी जाए। एठारे बिंदु एका अटे किंतु एहार प्रारंभ भिन्न भिन्न होइଥାଏ कारण यह को आकर्षित करिथिबा जिनिस मानकर व्यवहार भिन्न भिन्न अटे। तेणु यह आपणक उपर निर्भर करे कि भविष्य रे आपण को विष दरकार कि अमृत अर्थात आमे सैया बनी थाउ जहाँ आमे भावी थाउ विश्वास करि थाउ। तेणु सेथिपाई सबुबले निजर भावना को सुदृढ़ और सकारात्मक रखंतु एवं सेई जिनिस पर विश्वास रखंतु जो जिनिस आपण को दरकार। हाँ सेई जिनिस पर विश्वास रखंतु जो जिनिस आपण को दरकार। ठीक अच्छे फ्रेंड्स ये आज ओडिया गीता ज्ञान आई मन को छुँवा हृदय को स्पर्श करथिबा नुआ नुआ ओडिया गीता ज्ञान भगवान श्रीकृष्णकर नुआ नुआ ओडिया गीता ज्ञान सबुदिन सबु सकाल शुणापी आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ओडिया गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आसतु जानिबा ए गीता ज्ञान अध्याय 29 रे भगवान श्रीकृष्ण कौन कहते। जीवन रे समय हुए तो जेमिति भी हो निज लोकंक साथ बहुत आवश्यक होता है। सबु जिनिस भल लगी थाए और जेते दुख आसिले भी बेसहारा होई न था आउ निज लोकंक सह समय केतेबेले कटि जाए किछि जना पड़ी न थाए।
କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିବେ, କେହି ନିଜର ନଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ ନା? ଆଉ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜର ନ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କେଉଁମାନେ? ହଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କେଉଁମାନେ? ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ନା ସେଇ ମିତ୍ର ଯାହା ସହିତ ପିଲାବେଳୁ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ନା ସେଇ ସହକର୍ମୀ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବରଂ ଆପଣର ସେଇମାନେ ଯିଏ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣର ପରଖ ସମୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ କି ଯଦିଓ ଆପଣର ଲୋକ ସହ ସମୟର ପତ୍ତା ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଏ ଆପଣାର ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ହଁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଏ ଆପଣାର ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 30ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରେମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଣିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ତା'ର ପୋଷାକ, ରଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ ଓ ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବି ବସୁ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ କି ଆମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଆମ ସହ ଧୋକା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୋଷ ଆଉ କାହାରି ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାରକୁ ପରଖିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରରେ ବନିବା ବାଲା ଅନ୍ନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ରୂପରେ ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ କହିବ ରାଧେ ରାଧେ। ହଁ, ଦେଖିବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ କହିବ ରାଧେ ରାଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 31। ତ এই ଅଧ୍ୟାୟ 31ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଭାବ ଯାହା ମଣିଷକୁ ପାତ୍ରରେ ଭରିଥିବା ଜଳ ଭଳି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରହିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବନି ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବନିଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅଭିମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଳ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଥାଏ ତାହା ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଏବଂ ପିଇବା ବାଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପାତ୍ର ଭିତର ଜଳ ଭଳି ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇ ରଖିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳ ବାହାରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଅଭିମାନ ଅଟେ, ଯାହା ବାହାର ତାପ ପାଇଁ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଅଭିମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ହଁ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନ ନା ଅଭିମାନ? ଏହା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 32। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 32ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକା ସହିତ ରହିଥାଉ
ଏକା ସହ ହସ ଖୁସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଥାଉ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଠୁ ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ ଅଟେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସହାୟତା କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରେ କାମରେ ଆସିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଠୁ ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ, ଅନ୍ୟଠୁ ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ କଥାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟଠୁ ସହାୟତା ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜର ମାର୍ଗ ବାଛିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଏହି ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସହାୟତାର ଭାର ବା କରଜ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟଠୁ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ସବୁବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟଠୁ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସଙ୍କଟ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟଳିଯିବ, ହେଲେ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଋଣକୁ ଜୀବନ ସାରା ସୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଋଣକୁ ଜୀବନ ସାରା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଠିକ୍ କି ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 33। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ 33ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେବେଠୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେବେଠୁ ତା'ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏଇ କଥାରେ କରାଯାଏ କି ତା'ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କେତେ ବା ତା'ର ପରିଚୟ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଯୋଗୁଁ କାମ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିନିଅନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ? ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା କାମ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତାନ୍ତର ଆସେ ତ କାମ ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜର କାମକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପରିଚୟରେ ମିଳିଥିବା କାମ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଥାଏ। ହଁ, କାମରେ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର କାମକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 34। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ 34ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଓ ମଣିଷ ଯେବେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ତ ଏହି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଝିରେ ଥିବା ସମୟକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଏହି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଝିରେ ଥିବା ସମୟକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ପାଠ ପାଇଁ ତ କେବେ କାମ ପାଇଁ, ତ କେବେ ବାସ୍ତବିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ବି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ ଦେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଦୟା। କେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ, ନା କିଛି ସେ କହିପାରେ ନା କିଛି ସେ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେହି ବାଳକ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପଡ଼ିଯାଏ, ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଚାଲିବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସେ କେବେ ମନରୁ ହାରି ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିବ, ତେଣୁ କେବେ କେବେ ଆମକୁ ହାରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏ ମନରୁ ହାର ମାନି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ ରଣଭୂମିରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନଭୂମିରେ କରାଯାଏ। କାରଣ ରଣଭୂମିରେ ହାରୁଥିବା ମଣିଷକୁ କେତେ ମୌକା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନଭୂମିର ମଣିଷକୁ ନୁହଁ। ହଁ, ମନଭୂମିର ମଣିଷକୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବେ ମନରୁ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଚିତା। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଚିତାର ଅଧ୍ୟାୟ 35। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟ 35ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ସହ ଜାଗି ଉଠିଥାଏ କିଛି କାହାଣୀ, କିଛି ସଂଘର୍ଷ, କିଛି ଇଚ୍ଛା, କିଛି ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ଜିତା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଯାତ୍ରା ରହିଯାଇଥାଏ ବାକି। ତ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ପ୍ରୟାସ ଅଧୁରା ରହିଗଲା, ତ କିଛି ଲୋକ କହିବେ କି ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇନଥିଲା, କିଛି ଲୋକ କ୍ରୋଧ କରିବେ, କିଛି ଲୋକ ଏହି ଅସଫଳତାର ଦୋଷ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱର କମି ବା ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର କମି ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଏହି ପ୍ରେମ ନା ଶାସ୍ତ୍ରର ପରିଭାଷାରେ ମିଳିଥାଏ, ନା ଶସ୍ତ୍ରର ବଳରେ ମିଳିଥାଏ, ନା ଗଭୀର ପାତାଳରେ ମିଳିଥାଏ, ନା ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରେମ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏହାକୁ କେମିତି ପାଇବା ବା ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଅଟେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଥରେ ହୃଦୟ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ ହୃଦୟରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମି। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 36ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଇବେ। ତ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତି କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ନା? କିନ୍ତୁ ମା ଏ କ୍ଷୀରିକୁ କେମିତି ବନାଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଚିନି ପକାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆଞ୍ଚରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଫୁଟେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସହଜ ନା? ହେଲେ ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ କ୍ଷୀରିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ବି ଏହି ତରିକା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଧଳା ଦୁଗ୍ଧ ଭଳି ନିର୍ମଳ ଭାବ ସହିତ କେବେ ବି ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ମିଠା ମିଶାଇ ଯେବେ ପ୍ରୟାସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ରୂପକ ଆଞ୍ଚରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ନିଜକୁ ଫୁଟା ଯାଇଥାଏ, ସେବେ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ କ୍ଷୀରି ବନିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧତା ଭାବ ସହ ମିଠା ପ୍ରେମକୁ ଯେବେ ପ୍ରୟାସ ରୂପକ ଆତ୍ମା ସହ ମିଶାଇବେ, ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଆନନ୍ଦରେ କହିବେ ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 37। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 37ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା, ଏହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେବେଠୁ ମଣିଷ ଜାତିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଧନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବନିତ, ତ କେବେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ହତିଆର ଭଳି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ତ କେବେ ବିଜୟର ଲାଳସା ପାଇଁ, ତ
ତ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ପରାଜୟ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରୂପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବା କି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେବେ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। କାରଣ ସବୁଠୁ ସଫଳ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଯାହା କେବେ ଲଢ଼ା ଯାଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ମାନକୁ ତ ବଢ଼େଇ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଶକ୍ତିର ସହ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ଏହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହଁ, କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଏହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 38। ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ 38ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଟେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଶାସ୍ତ୍ରର, ତ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଶସ୍ତ୍ରର, ତ କିଏ କହିବେ ବୁଦ୍ଧିର, ତ କିଏ କହିବେ ବଳର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଧୁରା ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମିତ୍ରତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଓ ସତମିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଶସ୍ତ୍ର ବନି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ମାର୍ଗ ଭୁଲିଗଲେ ଏହି ମିତ୍ରତା ଶାସ୍ତ୍ର ବନି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସିଗଲେ ଏହି ମିତ୍ରତା ବୁଦ୍ଧି ବନି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ଏକା ହୋଇଗଲେ ମମତା ହୋଇ ସାଥ ନିଭେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଯଦି କିଛି କମେଇବାର ଅଛି, ଧନ ନୁହଁ ବରଂ ମିତ୍ରତା କମାନ୍ତୁ। ହଁ, ମିତ୍ରତା କମାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ଯଦି ଏହି ସଂସାରରେ ମିତ୍ର ବନିବାର ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 39ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଛି ଜିନିଷ କମେଇବା ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ସେ ହୁଏତ ଧନ ହେଉ କି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉ କି ପ୍ରସନ୍ନତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଗୁଣ ଦେଇଛି? ହଁ, ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଗୁଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରେ, ତା ପାଇଁ ଫଳ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ? ତାକି ସେଇ ଗଛ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଫଳକୁ ଖାଇପାରିବ? ନାହିଁ, ଏମିତି ହୁଏ ତାକି ସେ ନିଜର ଫଳକୁ ଭୋକରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଏଥିରେ ବୃକ୍ଷର ଲାଭ କ'ଣ ଅଟେ? ହଁ, ଲାଭ ଅଛି। କାରଣ ଯିଏ ବାଣ୍ଟିଥାଏ ସେ କେବେ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ହଁ, ଯିଏ ବାଣ୍ଟିଥାଏ ସେ କେବେ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଜୀବମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ବାତାବରଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ। ତାର ଜାତି, ତାର ଗୁଣ, ତାର ମିଠାପଣ, ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଗଛ ଅମର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅମର ବନିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଁ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କିନ୍ତୁ ଅମର ବନିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 40। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 40ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ହୁଏତ ପଶୁ ହେଉ କି ପକ୍ଷୀ ଅବା ମନୁଷ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଭୟକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭୟକୁ କ'ଣ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ? ଯଦି ଏହି ଭୟ ଖରାପ ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଏହାକୁ ସାଥ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା? ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, ଅପମାନର ଭୟ ସଦାଚାର ଆଡ଼କୁ, ଆଉ କେହି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବାର ଭୟ ତା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ହଁ, ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୟ ଖରାପ ସେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଭୟକୁ ନିଜ ଉପରେ ଭାରି ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୟାସ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଭୟକୁ ଯଦି ଉପଯୋଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଭୟ ଉପରେ ଭାରି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୟର ସବୁ ସୀମାକୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାରି ଆଗରେ ନିଜର ମଥାକୁ ନୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ଯେବେ ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭୟ କରିବାର ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେବେ ଆପଣ ଦୀପଟି ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଯେବେ ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭୟ କରିବାର ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେବେ ଆପଣ ଦୀପଟି ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 41। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 41ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି ସତ କହିବା ଏହି ପ୍ରେମର ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି ଅଟେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଟେ। ଯଦି କେହି ଆମର ପ୍ରେମକୁ ମନା କରିଦିଏ, ଯଦି କେହି ଆମର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ତ କିଛି ଲୋକ ଉଦାସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ କିଛି ଲୋକ ଛଳନା କରି ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତ କିଛି ଲୋକ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। କାରଣ ପ୍ରେମ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ନା କୌଣସି ଧନ ନା ବା ରାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜର କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧନ ତଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଜୀବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସତ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହଟିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ କହି ଉଠିବ ରାଧେ ରାଧେ। ହଁ, ରାଧେ ରାଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 42। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 42ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସ୍ଥିର ଜଳରେ ନିଜ ଛବିକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ହଲୁଥିବା ଜଳରେ ନିଜର ଛବିକୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମାନ ଜଳ, ସେ ସମାନ ରୂପ, ସେ ସମାନ ଛବି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଳ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ, ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି କ୍ରୋଧରେ ରହିଲେ ଆମ ସହ ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଥିବେ, ସ୍ଥିର ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାର କଥାକୁ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଏହି କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କିଛି କରି ବସୁ, ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମୂର୍ଖତା କାରଣରୁ ଜନ୍ମୁଥିବା କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 43। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 43ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ତ ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ହରେଇ ଦେଲେ? ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ହରେଇ ବସିଲେ? ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ବା ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ କର୍ମ କରିବା ଏହି ମଣିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାସ୍ ଆମ ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ହଁ, ଆମକୁ ଆମର ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମହରୂପକ ଦଲଦଲରୁ ପାର ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ବି ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଦୁଃଖରେ ବି ଯେଉଁ ମଣିଷର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ଯାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥା ଯାହାର ମନରେ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତି ମୁନିକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଏମିତି ମୁନିକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା ମଣିଷର ମନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରି ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଚିନ୍ତାରୁ ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ଏହି ଆସକ୍ତିରୁ ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ଏହି ଇଚ୍ଛାରୁ କ୍ରୋଧ, ଆଉ ଏହି କ୍ରୋଧରୁ ସମ୍ମୋହନ ଏବଂ ଅବିବେକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ସମ୍ମୋହନ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ମଣିଷର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋହ ବା ଆସକ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂର ରଖି ବାସ୍ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଇଚ୍ଛା ରହିତ, ମମତା ରହିତ, ଅହଙ୍କାର ରହିତ ହୋଇ ବିତରଣ କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ହଁ, ସେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଦିନେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ସବୁକିଛି ଦିନେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତାଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 45। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 45ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। କ୍ଷମା 2 ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ଯେତେ ସରଳ ଅଟେ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ସେତେ କଠିନ ଅଟେ। ଯଦି ସତ କହିବା ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷମା କରିବା
ବଳଶାଳୀଙ୍କ କାମ ଅଟେ, ଦୁର୍ବଳଙ୍କର ନୁହଁ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ବିନମ୍ରତାର ଧରାତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତିକି ଉଦାରତାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସିଂହ ଯାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ମହାରାଜା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ହରିଣ ଅନ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ, ତଥାପି ସେ ସେହି ହରିଣକୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାଏ ଯିଏ ତା'ର ନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ହଁ, ତ ଆପଣ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମା କରିବାର ଓ କ୍ଷମା ମାଗିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ରାଧେ ରାଧେ। ହଁ, ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 46। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 46ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବ। ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗିବ, ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ। ଥରେ ଭାବିଲେ ଏହି ପ୍ରଜାପତିର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୋଇଛି? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଜାପତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଛୋଟ ଅଙ୍କୁରରୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଙ୍କୁରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସଂସାରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ କୀଟ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି କୀଟ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଘୁଷୁରିଥାଏ, ଗଛର ପତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର ଡେଣା ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଜାପତି ବନିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଉପରେ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ପ୍ରଜାପତି ଏହା କରିପାରିଲା, ତ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ପ୍ରଜାପତି ସେହି ଅଙ୍କୁରରୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ସେ ସେହି ଅଙ୍କୁରରୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା, ତ ସେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତା, ତ ସେ କେବେ ପ୍ରଜାପତି ବନିପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବି ଆମ ସହିତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ସେଇଠି ରହିଥାଉ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ବିକାଶ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷାର ସୀମାକୁ ପାରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଡେଣା ବାହାରିବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ଉଡ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ। ହଁ, ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 47ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି? ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସଂସାରର ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା କେବଳ କାହିଁକି ମୋହରି ଭାଗ୍ୟରେ? ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଭାବିଲେ ସେ ଶାମୁକା ଯେ ନିଜ ପେଟରେ କଙ୍କରର ପୀଡ଼ା ସହିଥାଏ, ବରଗଛର ମଞ୍ଜି ଯେ ମାଟିର 7 ହାତ ତଳେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘେରା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ସଂସାରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ୱାଳା ଜଳେଇଥାଏ। କହିପାରିବେ କାହିଁକି? କାରଣ ଶାମୁକାର ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହା ମତି ଦେଇପାରିବ
ବରଗଛ ମଞ୍ଜିର ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହା ସଂସାର ସବୁଠୁ ସୁଦୃଢ଼ ବୃକ୍ଷ ବନିପାରିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହା ନିଜେ ଜଳି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି ସମସ୍ୟା ବା ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛିଛି ଯେ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଣାମ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଣାମ ଦେଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 48। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 48ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ପୁସ୍ତକ, এই ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଶିଖିଥାଉ। ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ଇତିହାସ ହେଉ, ସବୁ ଶିଖିଥାଉ। କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ବା ଭଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତ ତାହା ସହସ୍ର ମିତ୍ର ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତ ସହସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ସଫଳତାର ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇଥାଏ, ଇତିହାସରେ ଆମକୁ ଅମର କରିଦେଇଥାଏ। ଏତିକି ନୁହଁ, ସେ କେବଳ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଦେଖା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ସହ ସାଥ ଦେଇ ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କି ଭଲ ମିତ୍ର ମିଳିଯାଏ ତ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ଭାଳି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ବି ସମ୍ଭାଳିଯିବ। ହଁ, ଜୀବନ ବି ସମ୍ଭାଳିଯିବ। ତ ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ରାଧେ ରାଧେ। ହଁ, ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 49। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ 49ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟାସ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ସେ ହୁଏତ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କି ସମୟ କି କିଛି ଭାବନା ହେଉ ବା କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେହି ନା କେହି ସବୁବେଳେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ଯେମିତି ସଫଳତା ଆସିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ ଅସଫଳତା ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ସୁଖ ଆସିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ସତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟାସ ଦୁହିଁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ମିଳିଥାଏ ଯେତିକି ପ୍ରୟାସ କରିବା ବାଲା ଯାହା ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ସୁଖର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ସୁଖର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ 50। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାୟ 50ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସତରେ କେତେ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ନା, ସବୁ ବନସ୍ପତିକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ହୁଏତ ନଦୀ ହେଉ କି ଗଡ଼ିଆ କି ଝରଣା ହେଉ, ସବୁକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଗଲା? ଏମିତି କେବେ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିଖିବା କଥା। ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଯଦି ସ୍ୱୟଂକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବନେଇଦେବେ ଓ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବେ ତ ତାହେଲେ କଠିନତାର ଧୂପ ବା ଖରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ବରଂ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରୂପୀ ମେଘ ବନି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ପକାଇବ। ଆଉ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ କେବଳ ସଫଳତା ରୂପୀ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କୁହନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବା, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସକାଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।